Hope you have done the previous session very nicely and understood the concept of Nernst equation. So guys, now let's see that how the Nernst equation uh, can be converted into equilibrium constant from Nernst equation. How can we write it down that? So what exactly happened? If you can see the circuit of this diagram, we are talking about a Nernst equation, and that's what I'm writing its equation right now. Daniell-Sells equation, which I have written over here. So if a circuit in a Daniell cell is closed, then this is the reaction takes place. As the time passes, what happened? The concentration of Zn plus 2 keep on increasing while the concentration of Cu will decreases, okay, as you come to know from the equation. So what happened? At the same time, voltage of the cell as a read on voltmeter keeps on decreasing after some time. What happened? This voltmeter, we can say this a voltmeter. On this, the reading, it gets stuck. It means there will be no change in that voltmeter after some time. So what exactly happened over here? So it means that the concentration of Cu plus 2 and Zn plus 2 ions, okay, at the same time will be that no change will be there in this concentration. So electron will not exchange from here to there. This indicates that equilibrium has been attained. So here there will be an equilibrium between these two, and then when an equilibrium will attain, then what happens? This E cell will be 0, and if E cell is 0, then if we write it down the Nernst equation, E naught cell minus 2.303 RT upon NF log of Zn plus 2 Cu plus 2. Okay, this value will become 0. It means if this is 0, then E naught cell is equals to, and આપણે પેલું 0.059 કરી દીધું હતું upon n, એટલે log of this value will come. Now they say these two values are also constant. They are also constant. So at equilibrium, these values we consider as Kc. We call it as an equilibrium constant. So my dear students, what I'm supposed to do? Okay, I will write it down in this way. E naught cell is equals to 0.059 upon 2. Instead of 2, you can write down n. This is n, means that it's a number of electron which is exchange taking place. So this is what we can have it, and it's a Kc. So in general, I can write it down this equation in this way. Okay, whenever a cell attains an equilibrium, we can find it out a constant using equilibrium constant using this formula. And guys, what you're supposed to do, you have to use this formula to calculate rate constant for the following equations. Examples are given in a textbook. Go through it. Any doubt, write it in a comment section. I will take up that and then we will discuss it about it. Now the another topic which we talks about, it's electrochemical cell and Gibbs energy of reaction. Electrical work is done in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total number of charges which is passed. That's what we know. It means W electric is equals to Q into T. Okay, that's what we know about it. So what are that? If we want to obtain a maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. The reversible work is done by galvanic cell is equal to the decrease in the Gibbs energy. It means કે આ જે વર્ક છે એને એ લોકોએ Gibbs energy જોડે સંકળાવી દીધું, એટલે આને માઇનસ કરી દીધું. તો what is WG? W is equals to 1. અહીંયા શું થાય છે? તો કે number of Faraday charges passing NF E cell. આવી રીતે લખી દો. તો then I can write down delta G0 is equals to minus
NF E naught cell. That's it. You can take this value. What can I do it from with the help of this value? Okay, instead of that, what can I write also for this delta G? If I write down E naught cell is equal to this, okay, 0.059 RTLN log करिए, so that is one more equation which can be useful to find it out the value where RT, ln, Kc can also come. Okay, this is one also an equation which is helpful in finding the delta G0. And for the board exam, they ask you a question, simple question on the basis of it. What it is, it's nothing but to identify where delta G0 is negative. Then and then the cell is feasible. That we can make it out from this one. And this is a thermodynamic part which is associated with this equation over here. Now, this is what all about our Nernst equation, and based on that the theory and everything. The very important thing comes over there. Okay, electricity can be conducted by metals. Okay. Then some molten metals, and then we have aqueous solution. Okay, this molten metal, or we can say, let's say salt or salt may be solid માં ના થાય તો molten salt હોય અથવા aqueous solution of a salt. We call them as an electrolyte. What do we call them as an electrolyte? So in this section, what are we going to study? How the conductance takes place in electrolytic solutions. Okay, તમે એક વિટ્સન બ્રીજ શીખ્યા, એમાં કોઈ બી એક મેટલ આપ્યો હોય તો એની કંડક્ટિવિટી અથવા તો રેઝિસ્ટન્સ, ઓકે, કંડક્ટિવિટી મેઝર કરવી હોય તો તમે શું કરો છો, તો કે વી આર યુઝિંગ ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે વિટ્સન બ્રીજ યુઝ કરીએ. બટ સર એ તો મેટલ હતું એટલે ખબર પડી જાય, બટ કોઈ સોલ્ટ સોલ્યુશન એટલે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હોય કે જેમાં KCl નું સોલ્યુશન હોય, માનો ઓકે, કે પછી NaCl નું સોલ્યુશન હોય, તો એનું કંડક્ટન્સ કેમનું ફાઇન્ડ કરાય? સો this is the thing which we are going to study over here. તો એના માટે પહેલા આપણે જોઈશું રેઝિસ્ટન્સ. What is resistance? Resistance is denoted by R. Resistance એટલે the force, okay, which allows what we can say, which resist the electricity to pass from it. Okay, so that is what called a resistance. અને આપણને બધાને ખબર છે કે એનો જે રેઝિસ્ટન્સનો SI ટર્મ છે, એટલે કે SI યુનિટ છે. You are well versed rather than me in this portion where the physics comes over there. It's called ohm, અને ઓમેગા કહીએ આપણે, ohm. ઓકે, એનો જે ઓરિજિનલ ઇક્વલ ટુ આવે, શું આવે? કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર પર સીમન ક્યુબ A સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આવું આવે. એક્ઝેક્ટલી છે શું? તો ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ એની ઓબ્જેક્ટ is directly proportional to the length of the object. એની લેન્થ કેટલી છે? જો વધારે લેન્થ હોય તો રેઝિસ્ટન્સ વધારે, નાનું લેન્થ હોય તો રેઝિસ્ટન્સ ઓછું. એવી જ રીતે ઇટ્સ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ ધ ઇટ્સ સ્ક્વેર સેક્શન એરિયા. એનો ક્રોસ સેક્શન એરિયા એને ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ છે, એટલે કે જો ક્રોસ સેક્શન એરિયા ઓછો હોય થિકનેસમાં તો રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય, અને જો વધારે હોય તો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હોય. ઓકે, એવી રીતે કામ કરતો આવ્યો છે. સો ઇટ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ, અને આ બંનેને ભેગા કરીએ તો આપણને આવું લખાય L/A. So guys, L/A, as we know, we need to remove this proportionality sign. And if I want to remove proportionality sign, I'm going to use a one term which we called it as a RHO, rho. બરોબર, એને આપણે શું કહીએ? We call it as a resistivity. એટલે શું? તો કે when I pass a current from 1 centimeter or 1 unit length of wire in a cross section area of 1 unit square of that area, then whatever the value will get, I cut it as a resistivity. That is what it's called, resistivity. It comes in a Greek letter rho, and the unit is ohm meter. Its unit is ohm meter. Why it is ohm meter? કેમ ક્વેશ્ચન થયો કે ઓમ મીટર જ આવ્યો? તો કે છે કે ઓમ મીટર એટલે આવી રીતે કરી નાખીએ. શું? તો કે R
ઇન્ટુ એ અપોન એલ. આરનો યુનિટ શું તો કે ઓમ, એનો યુનિટ શું તો કે મીટર સ્ક્વેર, લેન્થનો યુનિટ શું તો કે મીટર, તો મીટર મીટર સ્ક્વેર ગેટ કેન્સલ, સો મળી ગયું મને ઓમ મીટર. સો ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ કેન ગેટ ધીસ ઇઝ અ યુનિટ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી. એટલે રેઝિસ્ટિવિટી ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વન. Physically, the resistivity of one substance is the resistance when it's 1 meter long and the area is 1 meter square. That's what we can make it out. And then most probably we are going to write down this thing. Okay, and 100% we will use centimeter, ohm centimeter use karisu rather than writing ohm meter, because ohm meter will be very very higher SI unit. Then it comes conductance. Conductance is denoted by G. Okay, it is denoted by G. Now conductance, it's exactly opposite of resistance. Inverse of resistance is called conductance. And if I want to find out the relation, I write down G. Now R is what already ખબર છે આપણને, રો એલ, તો ઉપર એ જતો રહે, તો એ ઉપર જતો રહ્યો, તો મને શું મળે તો કે એ. નાઉ વોટ આઈ હેવ એ અપોન રો અપોન 1 અપોન રો ઇન્ટુ એલ. તો અહીંયા એ રોને આપણે કે કહી દઈએ, અને આ કે નથી બેટા, ધીસ ઇઝ વોટ કોલ્ડ કપ્પા, અને આનું નામ આપણે કહી દઈએ છીએ કંડક્ટિવિટી. કંડક્ટિવિટી. તો ગાઈઝ આને કંડક્ટિવિટી કહેવાય. શું કહેવાય? આને કંડક્ટિવિટી કહેવાય. કંડક્ટન્સ માટે કંડક્ટિવિટી, રેઝિસ્ટન્સ માટે રેઝિસ્ટિવિટી. અને ઇન્વર્સ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી ઇઝ કોલ્ડ કંડક્ટિવિટી. ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય ધ વર્ડ કોલ્ડ કપ્પા. કપ્પા ઇઝ અ ગ્રીક વર્ડ એન્ડ IUPAC રેકમેન્ડ ઇટ્સ કંડક્ટિવિટી ઓવર સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ. અને સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ પણ કહેવાય, રેઝિસ્ટન્સની જેમ સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ કહેવાય એવી રીતે. અને આનો જે યુનિટ છે એ આપણે લખીશું સીમેન સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ. આપણી બુક માટે આપણે આ જ વાપરીશું મોસ્ટ ઓફન, બટ એનો ઓરિજિનલ જે SI યુનિટ છે ને બેટા, એ છે સીમેન મીટર ઇન્વર્સ. ઓકે, so that is what conductivity of any material in Siemens meter is its conductance when 1 meter long and one area of 1 centimeter square can be come over that. અને યાદ રાખવાનું કે ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચર પર કંડક્ટિવિટી બધા મટીરિયલની અલગ અલગ હોઈ શકે. ઓકે, તો આ વસ્તુ કોની છે તો કે ધીસ ઇઝ વોટ અબાઉટ લેટર સમ ટર્મ્સ રિલેટેડ ટુ ધેટ. હવે ધેર આર સર્ટેન મટીરિયલ્સ વિચ વી કોલ્ડ એઝ સુપર કંડક્ટર્સ. ઓકે, એવા સુપર કંડક્ટર્સ કોણ છે તો કે નાવ ડેઝ અત્યારે સુપર કંડક્ટર્સ બહુ કામમાં આવી રહ્યા છે, કે સર્ટેન મિનરલ્સ કોલ્ડ સુપર કંડક્ટર કે જેની અંદર રેઝિસ્ટિવિટી 0 હોય છે અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ કંડક્ટિવિટી હોય છે. તો એવા કોણ હોય છે તો કે ઓનલી મેટલ્સ એન્ડ ધેર અલોયઝ એટ વેરી લો ટેમ્પરેચર, એટલે કે 0 to 15 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર સુધી હતું ત્યારે એ લોકો બિહેવ કરતા હતા એઝ અ સુપર કંડક્ટર. બટ નાવ ડેઝ સર્ટેન સિરામિક મટીરિયલ્સ, મિક્સ્ડ ઓક્સાઇડ્સ આર નોન ટુ બી શો ધ કંડક્ટિવિટી. અને એ લોકો ટેમ્પરેચર કેટલું 150 કેલ્વિન સુધીના ટેમ્પરેચર પણ એ લોકો કંડક્ટિવિટી બતાવે છે. અને આઈ વિલ લેટ યુ નો કે સુપર કંડક્ટિવિટી ઇઝ વન ઓફ ધ હોટ ટોપિક રાઇટ નાવ ઇન ધ PhD section of means research section of physics. Okay, people are more working on the conductivity of metals and they are also working on a superconductivity. હવે શું થયું તો કે આ બધું તો મેટલ માટે હતું, પણ જો મારી જોડે સોલ્યુશન હોય તો આપણને ખબર છે જો સોલ્યુશન હોય સર તો સોલ્યુશનની અંદર આયન્સ હોય અને ધીસ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર કંડક્ટન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. એટલે રિસ્પોન્સિબલ હોય આ, અને જો આ કંડક્ટન્સ માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ તો કે છે કે આયન્સ. અને આયન્સ શામાં હોય તો કે દે હેવ અ કોન્સન્ટ્રેશન. તો કોન્સન્ટ્રેશનની વાત કરવામાં આવે તો કોન્સન્ટ્રેશન આવે તો કોન્સન્ટ્રેશન આપણને શું મળે તો કે એને આની કંડક્ટન્સ આપણે કહીએ. અને કેવું હોય તો એ કોન્સન્ટ્રેશન તો સાની પર કંડક્ટિવિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોલિટિક સોલ્યુશન ડિપેન્ડ કરતું હોય. તો પહેલું તો એક તો નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડેડ કેવો છે, એ વીક છે કે સ્ટ્રોંગ છે, બરાબર. નોન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હોય તો કંડક્ટન્સ કરવાનો જ નથી. ઓકે, ધેન સેકન્ડ કમ્સ સાઇઝ ઓફ આયન પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ધ સોલ્વેશન. એ કેટલી સાઇઝનો આયન પ્રોડ્યુસ કરે છે, એનો સોલ્વેશન એનર્જી કેટલી છે એની પર ડિપેન્ડ કરતો હોય. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ નેચર ઓફ સોલ્વન્ટ એન્ડ વિસ્કોસિટી. વધારે વિસ્કસ હોય તો વધારે રેઝિસ્ટિવિટી આવે, જો લેસ વિસ્કસ હોય તો ઇઝીલી કંડક્ટન્સ થઈ શકે. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મોર કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો એમાં મોર કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો શું થાય તો આયન્સ વધારે હોય, અને આયન્સ વધારે હોય એટલે શું થાય તો કે બધા એકબીજા જો અથડાઈને ઇલેક્ટ્રિસિટીને કંડક્ટ ઇઝીલી થવા દે નહીં. ટેમ્પરેચર તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી
ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ટેમ્પરેચર, એટલે કે આયનિક કન્ડક્ટન્સ કહે છે. અને શું કહે છે આપણે? આયનિક કન્ડક્ટન્સ. તો આ આયનિક કન્ડક્ટન્સ આટલા ફેક્ટર પર કામ કરતું હોય છે. તો પહેલી વાત કે આને સેલને મેઝર કરવો હોય તો કેમની કરાય કન્ડક્ટિવિટી અથવા તો રેઝિસ્ટિવિટી કેમની સર મેઝર કરાય? તો એના માટે એ લોકોએ બનાવ્યું એક સેલ જેનું નામ આપ્યું કન્ડક્ટિવિટી સેલ. ઓકે, કન્ડક્ટિવિટી સેલ એટલે આપણા મોબાઈલ્સની શું કહેવાય કે પેલા જે સર્જ આવે છે એમાં આવા ટાઈપના પેલા શું કહેવાય કે ફ્યુઝ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ હોય છે. અહીંયા સોલ્યુશન હોય, આ બે મેટલ સ્ટ્રીપ્સ હોય જેની જોડે ઇલેક્ટ્રોડ કનેક્ટેડ હોય અને આને વ્હિટસ્ટન બ્રિજ જોડે જોઈન કરી દે. કન્ડક્ટિંગ વાયર્સ હોય. અહીંયા ફ્યુલ એટલે કે સોઇલ નાખવાનું હોય અને આની લેન્થ સ્પેસિફિક હોય, આનો ડાયામીટર સ્પેસિફિક હોય અને આના પરથી આપણને ખબર પડે અને આને કહેવાય કન્ડક્ટિવિટી સેલ. આને કહેવાય કન્ડક્ટિવિટી સેલ. અને આની એક કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ હોય જેને આપણે કહીશું સેલ કોન્સ્ટન્ટ, જેને આપણે કહીશું કન્ડક્ટિવિટી સેલ કોન્સ્ટન્ટ G સ્ટાર. ઓકે, તો વસ્તુ શું થાય તો કે આવી રીતે આપણે આને એક ઇક્વેશનથી ડિનોટ કરી શકીએ. એટલે કે આનો ક્રોસ સેક્શન એરિયા કેટલો હોવો જોઈએ તો કે જે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હોય એને આમાં ભરી દઈએ. ફ્યુઝ, નાના ફ્યુઝ આવે છે, તમે સર્જમાં જોયો હશે. સર્જ એટલે કે આપણે પેલું જે લાંબુ બોર્ડ નહીં આવતું જેની અંદર અલગ અલગ આપણે શું કહેવાય ફિક્સ કરીએ છીએ, એની આગળ એક નાનો અમથો હોય. પછી હેવી વાળા જે મીન્સ કે હેવી કન્ડક્ટન્સ કરતા હોય એ લોકોની આગળ નાના નાના ફ્યુઝ હોય. કેમ તો કે ફ્યુઝ ઉડી જાય તો એવા ટાઈપનો સેલ જેવો જ હોય આ કન્ડક્ટિવિટી સેલ. નાની એક એવી કેપ્સ્યુલ જ હોય અને કેપ્સ્યુલથી એને કામ કરવામાં આવે. તો કન્ડક્ટિવિટી સેલ જે છે એ કન્ડક્ટન્સ એટલે કે સેલ કોન્સ્ટન્ટ અથવા તો કન્ડક્ટિવિટી સેલનો જેને સેલ કોન્સ્ટન્ટ કહીએ એને કહેવાય G. આ G કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે ધ G ડિપેન્ડ કરે છે કમ્પ્લીટલી લેન્થ અને એરિયા પર. G સ્ટાર ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ્સ લેન્થ એન્ડ એરિયા, એટલે કે આ લેન્થ અને એરિયા પર કામ કરતો હોય છે. તો જો આને એક રિલેશન સાથે આપણે ડિનોટ કરીએ તો કયો રિલેશન આવે તો કે છે એને એક R અને કપ્પા, રેઝિસ્ટન્સ અને કપ્પા આ બંનેના મિક્સચર સાથે યુઝ કરી શકીએ. એન્ડ યુઝિંગ ધીસ ઇક્વેશન યુ કેન સોલ્વ મેની ક્વેશ્ચન બેઝડ ઓન ધીસ. બરાબર, તો આ વસ્તુ કોઈ રહી તો કે આ વાત થઈ સેલ કોન્સ્ટન્ટની. હવે સર તો કે જે આની અંદર સોલ્યુશન હોય એની જે કન્ડક્ટિવિટી હોય એ કપ્પા જ કહેવાની, એને કપ્પા જ કહેવાનું. હા, એને કપ્પા જ કહેવાનું. એટલે કે જો આના પરથી મારે શોધવું હોય તો કપ્પા એટલે કે કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ કોન્સ્ટન્ટ. ગાઈઝ આ બહુ અગત્યનું છે. સેલ કોન્સ્ટન્ટ ડિવાઇડેડ બાય R. અને આ જ ફોર્મ્યુલા તમારે મગજમાં યાદ રાખવાની છે. Nobody is going to ask you any big question from this. Only a numerical is going to ask from this section, guys. અને આ વસ્તુ આપણા બહુ કામની છે. આની અંદર બહુ ખતરનાક વસ્તુ આવે છે. So the conductivity of solution of different electrolyte in the same solvent at a given temperature differs due to the charge and size of the ions. They dissociate. હવે શું થાય તો કે આ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ સોલ્યુશન ડિફરન્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટના ડિફરન્ટ હોય. કેમ એવું થાય તો કે ભાઈ એની અંદર એની સાઇઝ જે હોય, એની ચાર્જ જે હોય અલગ અલગ હોય. તો જેમ કે માનીએ કે KCl છે, NaCl છે, તો Clની સાઇઝ તો સરખી પણ K+ ને Na+ની સાઇઝ તો અલગ અલગ આવે ને ભાઈ. એટલે આના પર ડિપેન્ડ કરતો હોય છે એની કન્ડક્ટિવિટી. સો ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ આયન્સ ઓર ઇઝ વિથ વિચ ધ આયન્સ મૂવ અંડર અ પોટેન્શિયલ ગ્રેડિયન્ટ, એટલે કે કેટલી ઇઝીલી એ લોકો એ સોલ્યુશનની અંદર ફરી રહ્યા છે એના પરથી આપણને એ વસ્તુ મળે. અને આના માટે એક મિનિંગફુલ ક્વોન્ટિટી આપવામાં આવી કે જેને એ લોકોએ નામ આપ્યું મોલર કન્ડક્ટિવિટી. એ કન્ડક્ટિવિટીને એ લોકોએ નામ આપ્યું મોલર કન્ડક્ટિવિટી, જેને આપણે લેમ્બડા, આને કેપિટલ લેમ્બડા કહેવાય અને મોલર કન્ડક્ટિવિટી કહીએ છીએ. We call them as a molar conductivity. And how can I define this? So molar conductivity is nothing but it's a kappa upon C. C એટલે કન્ડક્ટન્સ કહેવાય. અને જ્યારે હવે જે લખવા જઈ રહ્યો છું એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે એટલે કે આનો યુનિટ આવશે. એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ? ધ અબોવ ઇક્વેશન વેર K ઇઝ એક્સપ્રેસ્ડ. જો આની અંદર K ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સીમન મીટર ઇન્વર્સ લીધો હોય ત્યારે તો મારી વખતે શું આવે? એન્ડ ધ કોન્સન્ટ્રેશન, આ જે C જે છે બેટા એ C કશું નથી પણ એ કોન્સન્ટ્રેશન છે. શું છે? એ કોન્સન્ટ્રેશન છે. કોનું કોન્સન્ટ્રેશન? તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલ્યુશન. તમે એને મોલરમાં લીધું છે કે
નોર્માલિટીમાં લીધું છે કે મોલારિટીમાં લીધું છે કે મોલાલિટીમાં લીધું છે એની પર આ ડિપેન્ડ કરતો હોય. ઇફ આઈ હેવ કપ્પા ઇઝ ઇક્વલ ટુ S meter inverse, Siemens meter inverse, and the concentration is given for me is mole per meter cube. બરોબર, મોલ પર મીટર ક્યુબ. તો આનો યુનિટ શું થાય? તો કે ચલો લખી જોઈએ, S મીટર ઇન્વર્સ ડિવાઇડેડ બાય મોલ મીટર ક્યુબ. ક્યુબ છે ઉપર ગતો રહે તો પ્લસ થઈ ગયો એટલે સીમેન એમ -2 થઈ જાય એની જગ્યાએ +2 થઈ જાય અને મોલ ઇન્વર્સ આવો એનો યુનિટ આવે. બરોબર છે. it may be noted that કે 1 મોલ પર મીટર ક્યુબ એટલે કે 1000 લીટર પર મીટર ક્યુબ કહેવામાં આવે, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મોલારિટી કરવામાં આવે. અને આના માટે આપણે એક સિમ્પલ ભાષામાં વાત યાદ રાખીએ કે જો જ્યારે આનો આવી રીતે આવે તો યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા. Siemens મીટર સ્ક્વેર મોલ ઇન્વર્સ હોય તો એ વખતે આપણે કપ્પા અપોન 1000 ઇન્ટુ મોલારિટી વાપરી નાખીશું. આટલું જ તમારે કરવાનું રહેશે બેટા. અને આ જો તમને મગજમાં ઉતરી ગયું, ઓકે, સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં લઈ તો તમે જગ જીતી ગયા. ઇટ મીન્સ કે યુઝિંગ ધીસ ફોર્મ્યુલા you can find it out the molar conductivity. So guys, on the basis of this 3 formulas which I have given over here in the boxes, please note down these formulas and do the numericals given over here. Let's have a one example which is given in our textbook, which is very important, which I am going to show you over here. આપણને શું આપ્યું છે અને કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું એ જ. The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100. એટલે કે રેઝિસ્ટિવિટી આપી છે, એની રેઝિસ્ટન્સ આપ્યો છે 100 ઓહ્મ. કયા સેલ માટે? તો કે જે સેલનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે C1 કહીએ 0.1 મોલ પર લીટર વાળો છે એનો. ઓકે, એટ ધેટ ટાઈમ હવે બીજો એક રેઝિસ્ટન્સ, બીજો એક સેલ છે કે જેની અંદર સેલ છે એટલે મીન્સ કે એ જ સેલની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન બદલી નાખીએ આપણે. કેટલું રાખીએ કે 0.02 મોલ પર લીટર કોન્સન્ટ્રેશન છે. એટ ધેટ ટાઈમ ધ KCl એ વખત એનો રેઝિસ્ટન્સ થઈ જાય છે 520 ઓહ્મ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ હેપન્સ. કેલ્ક્યુલેટ ધ કન્ડક્ટિવિટી એન્ડ મોલર કન્ડક્ટિવિટી. કન્ડક્ટિવિટી એટલે કપ્પા અને મોલર કન્ડક્ટિવિટી એટલે લેમ્ડા એમ શોધવો પડે. હવે સર કપ્પા શોધવા માટે તો આપણી જોડે ફોર્મ્યુલા છે જ ને. શું છે? તો કે કપ્પા ઇઝ ઇક્વલ ટુ G સ્ટાર, બરોબર છે, અપોન R. ઓકે, તો G સ્ટાર તો કોમન જ રહેવાનો, સેલ ગમે તે હોય તો G સ્ટાર ક્યાંથી મળશે? તો કે G સ્ટાર શોધવા માટે આપણે એક વેલ્યુ લીધી છે. જો અહીંયા એક યુઝ કર્યું હતું, R અપોન K છે G સ્ટાર માટે, બરોબર. હવે તમને એક લાસ્ટ સેશનમાં એવું આપ્યું છે કે જુઓ કે G સ્ટારની વેલ્યુ આપી દીધી છે. ક્યાં આપી છે? તો કે ધ્યાનથી લાસ્ટ લાઈન વાંચો. ધ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ 0.1 મોલ પર લીટર KCl સોલ્યુશન ઇઝ, એટલે કે કન્ડક્ટિવિટી એટલે એનો કપ્પા આપી દીધો છે ભાઈ, આનો કપ્પા આપી દીધો છે. કેટલો કપ્પા છે એનો? 1.29 Siemens મીટર ઇન્વર્સ. એટલે આના પરથી હું G સ્ટાર શોધી નાખું, બરોબર. તો કપ્પા ઇન્ટુ R1, તો કપ્પા ઇઝ 1.29 and R1 is 100. So answer is 129 અને G સ્ટારની વેલ્યુ આપણે કેટલી લખી છે? તો કે છે we are writing it over here મીટર ઇન્વર્સ. સો ગાઈઝ આના પરથી આપણને આ મળ્યું એટલે એક સ્ટેપ પત્યો. હવે શોધવાનો છે કપ્પા આના માટે. તો કપ્પા ઇઝ ઇક્વલ ટુ G સ્ટાર અપોન R2. G સ્ટાર તો 129 છે અને R2 કેટલો? તો કે 520. તો શું જવાબ મળે? તો કે આન્સર મળશે 0.248 Siemens meter inverse. This is what the conductivity of this cell when the resistance is 520. तो सर सेकंड वस्तु मળી ગઈ? यस सर. तो you earn 2 marks for that. And the last and the final કે જેને આપણે કરવો છે તો શું છે? તો કે છે કે if you want to find it out this one, the last one જેને આપણે શું કહીએ છે? તો કે છે કે we use molar conductivity. તો molar conductivity માટે આપણે કેવું લેવાનું? તો
તો કે છે એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ લઈ લો, તો કે કપ્પા અપોન કોન્સન્ટ્રેશન. તો કપ્પા કેટલો મળ્યો, તો કે 0.248 મળ્યો, બરોબર. હવે અહીંયા આપણે 1000 લખ્યું હતું યાદ હોય તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 કરી દો, અને કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે 0.002 છે, ના ઇટ્સ 0.02, ઓકે ઇટ્સ 0.02 છે, તો 0.02 રાખો અને આન્સર લાવો. તો વોટ વિલ બી યોર આન્સર, તો કે છે કે આનો જે આન્સર આવશે એ આટલો આન્સર આવશે. શું આન્સર આવશે, તો કે છે 124 ઇન્ટુ 10 to the power -4 सीमेन मीटर स्क्वेर पर मोल. ધેટ્સ ઇટ. આવો સમ બેટા એક આપણને આપ્યો છે, અને એ બેઠે બેઠો આ જ આખો સમ આપણા ગુજરાત બોર્ડમાં પૂછાય છે, અને યુ નીડ ટુ આન્સર ધીસ. તમારે ખાલી આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની, કોન્સન્ટ્રેશન મૂકતા જાઓ, તમને આન્સર મળતો જાય. 1000 કેન્સલ, 200 ઉપર જતા રહે એટલે માઇનસ થાય, મને -2 થઈ જાય, અને 1000 કરો એટલે તમને આન્સર આ જ મળે. એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ વોટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો ગાઈઝ, આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. કાલે આપણે જોઈશું મોલર કન્ડક્ટિવિટી વિથ વેરિએશન ઇન કોન્સન્ટ્રેશન, અને પછી આપણે કોલરાઝ લો જોઈશું, અને કોલરાઝ લો પછી વી વિલ ગો ફોર ધ ફેરાડેઝ લોસ. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.